Hi students, welcome. In this class we are going to discuss about Cauchy sequences. So first we have definition. A sequence x equal to xn of real numbers is said to be a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number h of epsilon such that for all natural numbers n comma m greater than or equal to h of epsilon the terms xn xm satisfy mod xn minus xm less than epsilon. So we have a sequence xn that is it is said to be a Cauchy sequence if it satisfies this condition. That is for every epsilon greater than 0 there should exist a natural number h of epsilon such that for all n comma m greater than or equal to h of epsilon mod xn minus xm is less than epsilon. Okay, so this is the definition of Cauchy sequence. Now we have a plot of a Cauchy sequence. Okay, this is an example for Cauchy sequence. Here on the x-axis we have n and on y-axis we have xn. A blue color dot ulladanu xn varunathu x1, x2, x3, x4 like that. Okay, so these are xn's, blue color dots. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടുന്ന് as the sequence progresses, സീക്വൻസ് അതായത് as sequence progress എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n tends to infinity, എൻ്റെ വാല്യൂ ലാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ the distance between the terms of a sequence becomes smaller. Okay, സീക്വൻസിലെ ടേംസ് തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോളർ ആയിട്ട് വരും, അതായത് the terms become arbitrarily close to each other as the sequence progresses. Okay, the terms of the sequences become arbitrarily close to each other as the sequence progresses. Sequence progress ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സീക്വൻസിലെ ടേംസ് എല്ലാം എന്താണ് അടുത്തടുത്ത് വരും, തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, so this is the concept of Cauchy sequence. Okay, as n becomes larger, the distance between terms of the sequences will become smaller. Okay. Here is an example for non-Cauchy sequence. ഇവിടെ ബ്ലൂ കളർ ഡോട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെയാണ്, പിന്നെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ, കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ല. സെയിം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. സോ എൻ ലാർജ് ആവുന്നതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ എക്സ് എൻ, അതായത് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ Cauchy sequence. സോ Cauchy sequence മീൻസ് ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, എൻ്റെ വാല്യൂ ലാർജ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് സീക്വൻസിലെ ടേംസ് അടുത്തടുത്ത് വരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസിനെയാണ് Cauchy sequence എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now consider an example for Cauchy sequence. Okay, the sequence 1/n is a Cauchy sequence. Sequence 1/n നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ് ആണ്. സോ ആ സീക്വൻസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് എ Cauchy സീക്വൻസും നമുക്കതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇത് Cauchy സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് Cauchy സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ, എന്താണ്, for every epsilon greater than 0 there exists a natural number h of epsilon such that for all n comma m greater than or equal to h of epsilon the terms xn and xm satisfy mod xn minus xm less than epsilon. Okay, so sequence 1/n ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ definition is for every epsilon greater than 0 there exists a natural number h of epsilon belongs to n. Okay, there exists a natural number h of epsilon such that for all n comma or n comma m greater than or equal to h of epsilon implies mod xn minus xm less than epsilon. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലെറ്റ് എല്ലാ എപ്സിലോണിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ലെറ്റ് എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ബി ക്യൂ.
Now we have Archimedean property. എന്താണ് Archimedean property? If x belongs to R, then there exists nx belongs to n such that nx is greater than x. അപ്പോൾ ഏതൊരു റിയൽ നമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് such that nx is greater than x. Okay. Then here we have epsilon greater than 0. Okay. Then for corresponding to epsilon by corresponding to 2 by epsilon. 2 by epsilon corresponding ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 2 by epsilon ആണ്. സോ 2 by epsilon കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ദർ എക്സിസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ എക്സ്. ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു എച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും such that this one is less than 2 by epsilon is less than h. Okay, so by Archimedean property there exists a natural number h or h of epsilon such that 2 by epsilon is less than h of epsilon. So then by Archimedean property there exists a natural number h of epsilon such that 2 by epsilon is less than h of epsilon. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു h of epsilon കിട്ടി. ഫോർ എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു h of epsilon കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അതായത് n, m ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു h of epsilon ആണെങ്കിൽ mod xn minus xm ലെസ് ദാൻ epsilon എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. സോ സപ്പോസ് n, m is greater than or equal to h of epsilon, then we have to prove mod xn minus xm less than epsilon. Okay, so since n is greater than or equal to h of epsilon, we know then 1 by n is less than or equal to 1 by h of epsilon. Okay, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? This one implies epsilon by 2 is greater than 1 by h of epsilon, right? So this 1 by h of epsilon is less than epsilon by 2. Okay, so ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി? 1 by n is greater than or equal to h of epsilon. Therefore 1 by n is less than or equal to 1 by h of epsilon, and from here we have 1 by h of epsilon is less than epsilon by 2. So this one is less than epsilon by 2. Okay, so that implies 1 by n is less than epsilon by 2. Okay, അതവിടെ വെക്കാം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ m is greater than or equal to h of epsilon ആണ് അല്ലേ. So m greater than or equal to also 1 by m is less than or equal to 1 by h of epsilon ആണ് അല്ലേ. Same, m greater than or equal to h of epsilon ആയതുകൊണ്ട് 1 by m is less than or equal to 1 by h of epsilon, and again 1 by h of epsilon is less than epsilon by 2. So this is less than epsilon by 2. So that implies 1 by m is less than epsilon by 2. Okay, അപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? 1 by n is less than epsilon by 2 എന്ന് കിട്ടി, and 1 by m is less than epsilon by 2. Then നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? n, m greater than or equal to h of epsilon ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് mod xn minus xm അല്ലേ. mod xn minus xm ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണെന്നാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ലേ. സോ നോക്കാം അതെന്താ വരിക നോക്കാം. കൺസിഡർ മോഡ് xn മൈനസ് xm. ഇവിടെ xn എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് xn എന്ന് പറയുന്നത് 1 by n ആണ് അല്ലേ. സോ xn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by n, xm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by m. So by triangle inequality this is less than or equal to mod 1 by n plus mod 1 by m. Okay, നമുക്കറിയാം 1 by n എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, 1 by m പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ. n ഉം m ഉം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് എന്ത് എഴുതാം? 1 by n പ്ലസ് 1 by m എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി again here 1 by n is less than epsilon by 2 and 1 by m ഉം less than epsilon by 2 ആണ്. So we can write this is less than epsilon by 2. Again 1 by m is less than epsilon by 2. So that is equal to epsilon. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ? mod xn minus xm ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടി.
ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് കിട്ടി, മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് സപ്പോസ് ചെയ്തത്, എൻ കോമ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ സപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് you can say if n comma m is greater than or equal to h of epsilon, then mod xn minus xm is less than epsilon. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ കിട്ടി. ആ എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ഏത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇഫ് എൻ കോമ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ദെൻ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു എപ്സിലോൺ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഫോർ epsilon greater than 0 there exists a natural number h of epsilon. There exists h of epsilon belongs to n such that if n comma m greater than or equal to h of epsilon then mod xn minus xm less than epsilon അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എപ്സിലോൺ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത്, ആ എപ്സിലോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇനി നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ആർബിട്രറി ആയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. സോ എപ്സിലോൺ ആർബിട്രറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് അത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ, അതായത് ഡെഫിനിഷൻ കോഷി സീക്വൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Therefore sequence 1/n is a Cauchy sequence. Okay, so we can say since epsilon is arbitrary, sequence 1/n is a Cauchy sequence. Okay, it's a Cauchy sequence. So sequence 1/n is a Cauchy sequence. So നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസ് 1/n Cauchy സീക്വൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. സോ അതിന് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ അതായത് ഏതൊരു എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. സോ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആർബിട്രറി ചൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ബൈ ആർക്കിമിഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി ദർ എക്സിസ്റ്റ് എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. ദെൻ എൻ കോമ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണെന്ന് കിട്ടി. അതായത് for epsilon greater than 0 there exists a natural number h of epsilon such that n comma m greater than or equal to h of epsilon. If n comma m greater than or equal to h of epsilon then mod xn minus xm is less than epsilon. So sequence 1/n is a Cauchy sequence. Next we have a non-example. The sequence 1 plus minus 1 to the power n is not a Cauchy sequence. ഇതൊരു Cauchy sequence അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ Cauchy sequence അല്ലെങ്കിൽ ഇത് Cauchy sequenceൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് Cauchy sequence. അതായത് Cauchy sequenceൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്. ഫോർ എവരി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദർ എക്സിസ്റ്റ് എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ബിലോങ്സ് ടു n സച്ച് ദാറ്റ് ഇഫ് n കോമ m ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ദെൻ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. അതായത് ഏതോ ഒരു എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ലേ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എപ്സിലോണിനെങ്കിലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് മൈനസ് 1 ടു ദ പവർ എൻ. സോ വി ഹാവ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് മൈനസ് 1 ടു ദ പവർ എൻ. സോ ഇഫ് എൻ ഈസ് ഈവൺ എന്താ സംഭവിക്കുക, സപ്പോസ് വെൻ എൻ ഈസ് ഈവൺ നമുക്ക് എക്സ് എൻ എന്താ വരിക, എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് വരും. ആ സമയത്ത് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 2 എന്താ വരിക, എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 എന്താ വരിക, എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 വിൽ ബി 1 പ്ലസ് മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. എൻ ഈവൺ ആവുന്ന കേസിൽ എക്സ് എൻ 2ഉം വരും, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത എലിമെൻറ്റ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0യും വരും. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 minus 0 equal to 2. അതായത് എക്സ് എന്നും എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2 ആണ്. ദെൻ ഫോർ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 2 ഫോർ എനി
h, for any natural number h or h of epsilon, for any natural number h of epsilon, if നമ്മൾ n ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് n എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ, if we choose an even number n greater than h of epsilon and m equal to n plus 1, അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നിന് തൊട്ടടുത്തത്, n എന്ന് പറയുന്നത് h of epsilonക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ളൊരു ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്തു, m എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറും ചൂസ് ചെയ്താൽ n, ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? n എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ആണ്, m എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ്. ദെൻ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക? ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ആണ് വരിക അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഈവൺ ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 2, എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പറിന് നമ്മൾ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ, ഫോർ എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ, n ഈക്വൽ ടു n ഒരു ഈവൺ നമ്പറും m അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറും ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്നും എക്സ് എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്ത് കിട്ടണം ഇവിടെ? n, m ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോണിന് മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ 2 എന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ലെസ് ദാൻ 2 എന്ന് കിട്ടണം അല്ലേ. അപ്പോഴേ കോഷീൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഹിയർ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 2, ഫോർ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 2, ഫോർ എനി, നമുക്കെന്താ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എടുത്താലും മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ഈക്വൽ ടു 2 തന്നെയാണ് വരിക. എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്താലും മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ഈക്വൽ ടു 2 തന്നെ വരും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Therefore, this sequence fails to satisfy the definition of Cauchy sequence. Therefore, it is not a Cauchy sequence. Okay, so therefore sequence xn is not a Cauchy sequence. Okay, so ഇതൊരു കോഷി സീക്വൻസ് അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്, n ഈവൺ ആവുന്ന കേസിൽ എക്സ് എൻ 2ഉം അതിൻ്റെ അപ്പം എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 0യും കിട്ടും. സോ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 2 ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ദെൻ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 2 ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു എച്ച് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിനും നമുക്ക് മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വെൻ n ഈസ് ഈവൺ ആൻഡ് m തൊട്ടടുത്ത നമ്പറായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ഈക്വൽ ടു 2 എന്നാണ് വരിക. Okay, that means for epsilon equal to 2, the sequence fails to satisfy the definition of Cauchy sequence. Therefore, it is not a Cauchy sequence. Okay. And now, ഈ സീക്വൻസ് എന്താ വരിക നിങ്ങൾക്കറിയാം. 0 ഫസ്റ്റ് ടേം 0, സെക്കൻഡ് ടേം 2, പിന്നെ 0 2 0 2 ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ ആസ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, n ലാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇത് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ല അല്ലേ. അത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാണ് അല്ലേ. 0 2 0 2 0 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ ടേംസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അടുത്തടുത്ത ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ എടുക്കുക, 2ഉം 2ഉം തമ്മിലുള്ള എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് 0 ആണ് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ 0യും 0യും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 0. സോ 0 2 0 2 എന്നുള്ളതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി കളിക്കുകയാണ്. സോ ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ Cauchy sequence ആണെങ്കിൽ as n tends to infinity, the distance between terms should be small. അത് കുറഞ്ഞു വരണം, അത് കൊണ്ടുവരണം, ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറുതായി വരണം. സോ ഇതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാണ് അല്ലേ, കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ല. Therefore, this is not a Cauchy sequence.